Good morning, dear students. My name is Paparao. I am a mathematics teacher. Today, I want to start a new chapter in 10th class mathematics. The name of the chapter is polynomials. Actually, this chapter comes under paper 1. It is third chapter. ఈరోజు క్లాస్లో మనం పొలినామియల్స్ చాప్టర్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. యాక్చువల్గా ఈ చాప్టర్ మనకి పేపర్ 1కి వస్తుంది అనమాట. యాక్చువల్లీ దిస్ ఈస్ థర్డ్ చాప్టర్ మనకి. సో బిఫోర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ పొలినామియల్స్ చాప్టర్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ I will explain the basic terms involved in this chapter. These terms are very helpful to understand about polynomials. మనం ఈ polynomials అనే చాప్టర్ని మనం స్టార్ట్ చేసే ముందు ఇందులో ఉన్నటువంటి డెఫినేషన్స్, కీవర్డ్స్ అన్ని కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. రైట్? The first one is actually polynomials. What is the meaning of polynomials? What is the definition of polynomials? Actually, polynomials is one of the part of algebra. Algebra is one of the branch in mathematics. ఆల్జీబ్రా అనేది మ్యాథమెటిక్స్లో ఒక బ్రాంచ్ అనమాట. వీ హ్యావ్ మెనీ బ్రాంచెస్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్. నెంబర్ సిస్టమ్ ఈజ్ ఎ బ్రాంచ్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్. స్టాటిస్టిక్స్ ఈజ్ ఎ బ్రాంచ్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్. ట్రిగనోమెట్రీ ఈజ్ ఎ బ్రాంచ్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్. సెట్ థియరీ ఈజ్ ఎ బ్రాంచ్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్. స్టాటిస్టిక్స్ ఈజ్ ఎ బ్రాంచ్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్. సో అట్లాగే ఆల్జీబ్రా ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద బ్రాంచ్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్. సో వాట్ డూ వి స్టడీ ఇన్ ఆల్జీబ్రా? ఆల్జీబ్రాలో మనం దేని గురించి చదువుకుంటాం? ఈ చాప్టర్, ఈ యొక్క బ్రాంచ్లో మనం ఏం చదువుకుంటామంటే, దిస్ చాప్టర్, ఇన్ దిస్ బ్రాంచ్ వి డిస్కస్ అబౌట్ వేరియబుల్స్, కాన్స్టెంట్స్ అండ్ ఆపరేటర్స్, విచ్ మీన్స్ సింబల్స్. Algebra is one of the branch of mathematics. This chapter depends upon variables, constants and operators. Operators means like plus, minus, multiplication operator, division operator, whatever, less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to, and so on, equal to, not equal to, all these are operators. ఈ చాప్టర్ మన ఈ యొక్క బ్రాంచ్ అనేది దేనిపైన డిపెండ్ అయి ఉందంటేనమ్మా, ఆల్జీబ్రా ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్. దిస్ చాప్టర్, దిస్ బ్రాంచ్ మెయిన్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ వేరియబుల్స్, కాన్స్టెంట్స్ అండ్ ఆపరేటర్స్. ఈ వేరియబుల్స్, కాన్స్టెంట్స్, ఆపరేటర్స్ వీటి కాంబినేషనే ఆల్జీబ్రా. వి మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ యూజ్ ఆల్జీబ్రా ఫర్ డూయింగ్ పజిల్స్ గట్ట మనం చేయడానికి ఆల్జీబ్రాని మనం యూజ్ చేస్తాం. అండ్ వి యూజ్ మెనీ సిచ్యువేషన్స్ ఇన్ అవర్ రియల్ లైఫ్. ఆల్జీబ్రాని మన రియల్ లైఫ్లో ఇంకా చాలా చోట్ల మనం యూజ్ చేస్తాం అనమాట. సింపుల్గా వాట్ ఈజ్ ఆల్జీబ్రా అంటే మనం ఏం చెప్తామంటే, ఆల్జీబ్రా ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బ్రాంచ్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్. దిస్ బ్రాంచ్ మెయిన్లీ డిపెండ్స్ అపాన్ వేరియబుల్స్, కాన్స్టెంట్స్ అండ్ ఆపరేటర్స్. It is dealing with variables, constants and operators. So variables, constants and operators. All of us know about variables. Another name of variables is unknown values. Unknown. Generally we use A to Z letters. A to Z letters as a variables. How do we denote variables? Generally we denote variables
by using the letters in English alphabets. మనం జనరల్గా A to Z లెటర్స్ ఉన్నాయి కదండి, ఈ A to Z లెటర్స్ మనం యూజ్ చేసి వేరియబుల్స్ డినోట్ చేస్తాం అన్నమాట. వేరియబుల్స్ ఆర్ జనరల్లీ అన్నోన్ వాల్యూస్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ కాన్స్టెంట్స్. కాన్స్టెంట్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ నెంబర్స్, న్యూమరికల్ వాల్యూస్. Numericals are numbers. Constants are nothing but numericals. Generally, English alphabets are variables. Generally, we use English alphabets to denote variables. And we use numbers to denote constants. And operators. All of us know about operators. Operators are what? We have many operators in mathematics. Plus is operator, minus, multiplication operator, division operator, less than, greater than, less than or equal to, greater than or equal to, not equal to. We have many operators. So many operators in algebra. So these three terms are key terms of algebra. Even ఈ మూడు కూడా key terms అన్నమాట. ఎవరు? So algebra is dealing with these three terms: variables, constants and operators. Algebra is a branch of mathematics. This branch depends upon variables, constants and operators. Variables are nothing but unknown values. Generally we use English letters to denote unknown values. And constants are nothing but numbers, natural numbers, whole numbers, integers, fractions, rational numbers, irrational numbers. All these are constants. And operators are plus, minus, divided by, less than and so on, are operators. But still we have to learn few more definitions in algebra to understand this chapter. మనం ఈ పాలినామియల్స్ అనే చాప్టర్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఇంకా కొన్ని టర్మ్స్ మనం నేర్చుకోవాలి. I will write them. ఫస్ట్ అబౌట్ రాస్తాను చూడండి. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ టర్మ్. ద ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఈజ్ టర్మ్. అంటేనమ్మా, when we want to start polynomials chapter in 10th class, we have to know all these definitions. మనం ఈ polynomials అనే చాప్టర్ మనం నేర్చుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఈ అన్ని డెఫినేషన్స్ మనకి తెలిసి ఉండాలి. If we learn all these definitions perfectly, we can easily understand and we can easily solve the problems in this chapter. చాలా ఈజీగా మనం చేయొచ్చు అన్నమాట. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ టర్మ్. ద ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ polynomials is term. Of course they are over. The constant, variable, operators అవి అయిపోయినాయి. బట్ ఇవి బేసిక్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. ద ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఈస్ టర్మ్. వాట్ ఈస్ టర్మ్? టర్మ్ అంటే ఏంటి? The definition of term is every variable is a term. What is the definition of term? Every variable is a term. ప్రతి వేరియబుల్ ని మనం టర్మ్ అనే పిలుస్తాం. చెప్పుకున్నాం కదా బిగినింగ్ లో. Variables, constants are foundation terms of algebra. What are the foundation terms of algebra? Algebra కి foundation terms ఎవరు? ఆల్జీబ్రా దేనిపైన బేస్ అయి ఉందంటే వేరియబుల్స్ అండ్ కాన్స్టెంట్స్. అందులో ఉన్న ప్రతి వేరియబుల్ని మనం టర్మ్ అనే పిలుస్తాం. ఎవ్రీ వేరియబుల్ ఈజ్ ఏ టర్మ్. ప్రతి వేరియబుల్ని మనం టర్మ్ అని పిలుస్తాం. ఎవ్రీ వేరియబుల్ ఈజ్ ఏ టర్మ్. అంటే ఇప్పుడు ఒక లెటర్ ఏ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఏ ఈజ్ ఏ టర్మ్. ఎక్స్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఎక్స్ ఈజ్ ఏ టర్మ్. వై తీసుకున్నాం అనుకోండి, వై ఈజ్ ఏ టర్మ్. ఎవ్రీ వేరియబుల్ ఈజ్ ఏ టర్మ్. ఏ వేరియబుల్ తీసుకున్నా సరే అది టర్మ్ అయిపోతుంది అన్నమాట. సరే, ఇంకా ఉంది. Every constant is a term. Every constant is a term. ప్రతి కాన్స్టెంట్ టర్మే. ఇందాక కూడా చెప్పుకున్నాగా, కాన్స్టెంట్స్ నెంబర్స్. ఏ కాన్స్టెంట్ తీసుకున్నా టర్మ్ అవుతుంది. 2 కాన్స్టెంట్, ఇట్ ఈస్ ఎ టర్మ్. 2/5 is a constant, it is a term. 1.5 it is a term. 2.3 bar it is a term. Minus 1.8 it is a term. 100 it is a term. 98 it is a term. Every number is a term. ప్రతి నెంబర్ ని మనం టర్మ్ అని పిలుస్తాం. బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలమ్మా. What is the definition of term? Every variable is a term. Every constant is a term. ఇంకొక డెఫినేషన్ కూడా ఉంది. Product of variable and
constant is a term. What is another definition of term? Product of variable and the constant. ఒక వేరియబుల్ ని ఒక కాన్స్టెంట్ ని ప్రొడక్ట్ చేసినా వచ్చేది టర్మే. ఇప్పుడు ఒక 2 అనే కాన్స్టెంట్ తీసుకున్నాను, x అనే వేరియబుల్ ని తీసుకున్నాను, ఇద్దరిని ప్రొడక్ట్ చేస్తాను. 2 into x, 2x is a term. ఇంకొకటి తీసుకున్నాను, 8 అనే కాన్స్టెంట్ తీసుకున్నాను, y అనే వేరియబుల్ ని తీసుకున్నాను, మల్టిప్లై చేస్తాను. 8 into y, 8y is a term. అంటే ఒక కాన్స్టెంట్ ని ఒక వేరియబుల్ ని తీసుకుని మల్టిప్లై చేసినా దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం మనం? టర్మ్ అని పిలుస్తాం. ఇప్పుడు 2/3 అనే ఒక కాన్స్టెంట్ తీసుకున్నాను, x అనే ఒక వేరియబుల్ ని తీసుకున్నాను, మల్టిప్లై చేయండి. 2/3 into x, 2x/3 is a term. This is also a definition of term. ఇంకొక డెఫినేషన్ ఉంది, product of variables is a term. Product of variables is also a term. వేరియబుల్స్ ని తీసుకుని ప్రొడక్ట్ చేసినా సరే మనం దాన్ని టర్మ్ అని పిలుస్తాం. అంటే ఇక్కడ నేను x అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను, y అనే ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను, ఇద్దరిని మల్టిప్లై చేయండి. x into y, xy is a term. ఇంకొకటి తీసుకున్నాను, x is a variable, y is a variable, z is a variable. 3 వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాను, వాటిని ప్రొడక్ట్ చేస్తాం. x into y into z, x into y into z is xyz is a term. Product of variables is a term. నెక్స్ట్ ఇంకోటి తీసుకుంటున్నాను, x square, x into x 3 వేరియబుల్స్ తీసుకున్నాను, మల్టిప్లై చేయండి. x into x ఇక్కడ బేసిస్ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి పవర్స్ని యాడ్ చేయండి. x power 1 x power 1 x power 1 x power 1 plus 1 plus 1 3 x cube is a term. Amma product of variables is a term. Product of variable and constant is a term. Every constant is a term. Every variable is a term. This is the first definition in polynomials. Amma, I hope you understood this definition. What is the definition of term? Every variable is a term. Every constant is a term. Product of variable and constant is a term. Product of variables is a term. And division of variables is also a term. Amma, adu kuda undi mali. Division of variables is a term. వేరియబుల్స్ డివిజన్ చేసినా సరే టర్మ్ అయ్యేది. ఇప్పుడు x ఈజ్ ఎ వేరియబుల్, y ఈజ్ ఎ వేరియబుల్, ఇద్దరు డివైడ్ చేయండి. x డివైడెడ్ బై y, x by y ఈజ్ ఎ టర్మ్. నెక్స్ట్ 2x ఈజ్ ఏ x స్క్వేర్ ఈజ్ ఎ వేరియబుల్, z ఈజ్ ఎ వేరియబుల్, ఇద్దరు డివైడ్ చేయండి. x స్క్వేర్ బై z ఈజ్ ఆల్సో ఏ టర్మ్. మళ్ళీ division of constant and variable is a term. ఒక కాన్స్టెంట్ ని ఒక వేరియబుల్ ని డివిజన్ చేసినా సరే దాని టర్మ్ అంటాం. ఇప్పుడు 100 అనేది ఒక కాన్స్టెంట్, x అనేది ఒక వేరియబుల్, ఇద్దరు డివిజన్ చేయండి. 100 by x is a term. లేదా x is a variable, 2 is a constant, ఇద్దరు డివైడ్ చేయండి. x divided by 2, x by 2 is a variable, అదే x by 2 is a term. అమ్మా ఒక్క ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ తప్ప మల్టిప్లికేషన్ డివిజన్లోనే ప్రతిదీ కూడా టర్మ్. వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ టర్మ్? ఎవ్రీ నెంబర్ ఈజ్ ఎ టర్మ్. అసలు ఇంకొక డెఫినేషన్ కూడా ఏం చెప్తామమ్మా, రెండు వేరియబుల్స్ తీసుకొని మల్టిప్లై చేస్తే దాన్ని టర్మ్ అని పిలుస్తాం. 2 వేరియబుల్స్ తీసుకొని డివిజన్ చేస్తే దాన్ని టర్మ్ అని పిలుస్తాం. 2 వేరియబుల్స్ తీసుకొని డివిజన్ చేస్తే టర్మ్ అని పిలుస్తాం. 2 వేరియబుల్స్ తీసుకొని మల్టిప్లై చేస్తే టర్మ్ అని పిలుస్తాం. ఒక కాన్స్టెంట్ ని ఒక వేరియబుల్ ని మల్టిప్లై చేస్తే టర్మ్ అని పిలుస్తాం. అదే కాన్స్టెంట్ ని వేరియబుల్ ని డివిజన్ చేసినా సరే టర్మ్ అని పిలుస్తాం. అంటే నేను ఏమంటానంటేనమ్మా, మీకు నచ్చిన 2 టర్మ్స్ తీసుకోండి రా. ఇప్పుడు 2 కాన్స్టెంట్స్ అవ్వచ్చు, ఆ 2 కాన్స్టెంట్స్ని మల్టిప్లై చేయి. ఇంకో 2 ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్, 3 ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్, ఇద్దరు మల్టిప్లై చేయి. 2 into 3 6, ఇట్ ఈస్ ఎ టర్మ్.
రెండు వేరియబుల్స్, రెండు కాన్స్టెంట్స్ తీసుకో, మళ్ళీ 2 3 ఇద్దరు డివైడ్ చేయి, 2 డివైడెడ్ బై 3 2/3 ఇట్ ఈస్ ఎ టర్మ్. అంటే రెండు టర్మ్స్ తీసుకొని మల్టిప్లై చేసిన అది టర్మే, రెండు టర్మ్స్ తీసుకొని డివిజన్ చేసిన అది టర్మే. రెండు టర్మ్స్ తీసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు రెండు వేరియబుల్స్ తీసుకో, ఎక్స్ వై, ఇద్దరిని మల్టిప్లై చేయి, ఎక్స్ ఇంటూ వై XY ఇట్ ఈస్ ఎ టర్మ్. ఇదే రెండు వేరియబుల్స్ డివైడ్ చేయండి, ఎక్స్ డివైడెడ్ బై వై X/Y ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ టర్మ్. అంటే నేను ఏమంటానంటేనమ్మా, రెండు టర్మ్స్ తీసుకొని ద టూ టర్మ్స్ మేబీ వేరియబుల్స్ ఆర్ కాన్స్టెంట్స్. ఆ రెండు టర్మ్స్ వేరియబుల్స్ అవ్వచ్చు, కాన్స్టెంట్స్ అవ్వచ్చు. ఆ రెండు టర్మ్స్ని మల్టిప్లై చేసినా మరి దాని టర్మ్ అని పిలుస్తారు. ఆ రెండు టర్మ్స్ని డివిజన్ చేసినా దాని టర్మ్ అని పిలుస్తారు. సో ఇది ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ టర్మ్. ఒక డెఫినేషన్ అని చెప్పొచ్చమ్మా టర్మ్కి, ఎవ్రీ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఎ టర్మ్, ఎవ్రీ వేరియబుల్ ఈజ్ ఎ టర్మ్, the product of constant and variable is a term, the product of variables is a term, the product of constants is a term. Product ఏ కాదు, division of terms కూడా టర్మే. The division of variables is a term, the division of constant and variable is a term, the division of constants is also a term. So this is the definition of a term. This is the first definition in polynomials chapter. Every constant is a term, every variable is a term, product of variables is a term, product of constants is a term, product of variables and constants is a term, division of variables is a term, division of constants is a term, division of variables and constants is also a term. So this is the first definition of term. Next time డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ టర్మ్. నెక్స్ట్ ఎవరమ్మా, డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ టర్మ్. ఒక టర్మ్కి డిగ్రీ ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అంటే, ద డెఫినేషన్ ఈస్ ద ఎక్స్పోనెంట్ ఆర్ పవర్, ద ఎక్స్పోనెంట్ ఆర్ పవర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ term is called degree of a term. Amma, what is the definition of degree of a term? The exponent value, another name of exponent is power. The exponent value of a term is called degree. అసలు degree of a term అంటే ఏంటమ్మా, అంటే ఏంటంటే ఒక టర్మ్ తాలూకా పవర్ వాల్యూనే దాన్ని డిగ్రీ అంటారు అన్నమాట. ఇప్పుడు ఒక టర్మ్ తీసుకున్నాను, ఎక్స్ ఇస్ అ వేరియబుల్ కదా, ఎవ్రీ వేరియబుల్ ఇస్ అ టర్మ్ కదా. దీని పవర్ వాల్యూ ఎంత, ఎక్స్ పవర్ అక్కడ ఏమీ లేదు, ఏమీ లేకపోతే ఎక్స్ ఎన్నిసార్లు వచ్చింది, ఇక్కడ 1 టైం వచ్చింది, అంటే ఇక్కడ పవర్ 1 ఉన్నట్టు. హియర్ ఎక్స్ పవర్ 1, ఇక్కడ ఎక్స్ పవర్ ఎంత, ఇక్కడ 1. సో ద డిగ్రీ ఆఫ్ దిస్ టర్మ్ ఈస్ 1. ఈ టర్మ్ డిగ్రీ ఎంత, 1. ఇంకొకటి తీసుకున్నాను, 2 తీసుకున్నాను. ఈసారి 2 కూడా టర్మే కదా. మరి ఇక్కడ 2 అంటే ఎవరు, ఇక్కడ కాన్స్టెంట్. మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్ ఇన్ యువర్ మైండ్. ద డిగ్రీ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 0. ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూకి డిగ్రీ ఎప్పుడు కూడా 0 ఉంటుంది. ఈ పాయింట్ మీరు ఇప్పుడు మైండ్లో పెట్టుకోండి. ద డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 0. ఒక కాన్స్టెంట్ వాల్యూకి డిగ్రీ ఎప్పుడు కూడా 0 ఉంటుంది అనమాట. ఇందులో మీరు అసలు నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్, దీని మీద మీరు ఎక్కడ ఆలోచించక్కర్లేదు. సార్ ఎందుకు సార్ ఒక కాన్స్టెంట్ తాలూకా డిగ్రీ 0 ఉంటుంది అంటే, యాక్చువల్లీ దట్ టర్మ్ డిగ్రీ ఈజ్ బిలాంగ్స్ టు ఓన్లీ వేరియబుల్. ఒక డిగ్రీ అనేది కేవలం వేరియబుల్కి సంబంధించింది. జనరల్గా నమ్మా, ద పవర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ వేరియబుల్ ఈజ్ కాల్డ్ డిగ్రీ. The power value of a variable is called its degree. ఒక వేరియబుల్ తాలూకా పవర్ వాల్యూని మనం డిగ్రీ అని పిలుస్తాం. అంటే ద టర్మ్ డిగ్రీస్ బిలాంగ్స్ టు వేరియబుల్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ బిలాంగ్స్ టు కాన్స్టెంట్. కాన్స్టెంట్కి సంబంధించింది కాదు డిగ్రీ అనేది. యాక్చువల్ ద టర్మ్ డిగ్రీస్ బిలాంగ్స్ టు వేరియబుల్. మనం అసలు డిగ్రీ అంటే ఏంటంటే ద పవర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ వేరియబుల్. ఒక వేరియబుల్ తాలూకా పవర్ వాల్యూని మనం డిగ్రీ అని పిలుస్తాం. మరి ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ అనేది వేరియబుల్ కాదు కదా. కాన్స్టెంట్ ఈజ్ నాట్ అ వేరియబుల్. కాన్స్టెంట్ అనేది ఇక్కడ వేరియబుల్ కాదు. కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ అయితే దాని పవర్ వాల్యూని తీసుకుంటాం.
కాన్స్టెంట్ వేరియబుల్ కాదు కాబట్టి కాన్స్టెంట్ పవర్ వాల్యూ ఆల్వేస్ జీరో. ద డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ కాన్స్టెంట్ ఇస్ ఆల్వేస్ జీరో. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ద టర్మ్ డిగ్రీ ఈజ్ ఓన్లీ బిలాంగ్స్ టు వేరియబుల్. కేవలం వేరియబుల్ తాలూకా పవర్ వాల్యూనే మనం డిగ్రీ అని పిలుస్తాము. ద పవర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ వేరియబుల్ ఈజ్ కాల్డ్ డిగ్రీ. ఇంకొకటి చెప్తున్నాను చూడండి. 2x పవర్ 4 అని తీసుకున్నాను ఒక టర్మ్. ఇప్పుడు దీని డిగ్రీ మనకు కావాలనుకోండి, ఎలా చేయాలి? డెఫినేషన్ చెప్పాను. ద ఎక్స్పోనెంట్ ఆర్ పవర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎ టర్మ్ ఈస్ కాల్డ్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఎ టర్మ్. ఒక టర్మ్ తాలూకా పవర్ వాల్యూనే దాని డిగ్రీ అని చెప్తాం. ఇప్పుడు దీని డిగ్రీ మనకు కావాలనుకోండి, ఇందులో 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ టర్మ్ 2, నెక్స్ట్ టర్మ్ ఎక్స్. వాటి పవర్ వాల్యూస్ తీసుకోవాలి. 2కి కాన్స్టెంట్ ఎప్పుడు కూడా 2 అనేది కాన్స్టెంట్, దాని డిగ్రీ ఎప్పుడు కూడా 0 ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎవరు ఇక్కడ? ఎక్స్. ఎక్స్ అనేది వేరియబుల్. ఇప్పుడు దీని పవర్ ఎంత ఉంది చూడండి. ఎక్స్ పవర్ వాల్యూ 4. ఎక్స్ పవర్ వాల్యూ ఎంత అండి? ఇక్కడ పవర్ వాల్యూ ఈజ్ 4. ఈ పవర్ వాల్యూ 4 ఉంది. సో డిగ్రీ ఈజ్ 4. ఇప్పుడు దీని డిగ్రీ ఎంత అవుతుంది మనకి? ఇక్కడ 4 అవుతుంది. అంటే వేరియబుల్ తాలూకా పవర్ వాల్యూనే మనం డిగ్రీ కింద తీసుకుంటాం. ఇప్పుడు ఇంకొకటి తీసుకున్నామమ్మా, 2z అని తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు 2z అనేటటువంటి టర్మ్కి డిగ్రీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనుకోండి, ఇందులో 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. 2 ఉంది, z ఉంది. 2 వదిలేద్దాం, ఎందుకంటే 2 పవర్ వాల్యూ 0. ఇది తీసేయండి. z యొక్క పవర్ వాల్యూ ఎంత? z యొక్క పవర్ వాల్యూ ఏమీ లేదు, ఏమి లేకపోతే 1 ఉన్నట్టు. సో పవర్ వాల్యూ ఈజ్ 1. సో డిగ్రీ ఈజ్ 1. ఇప్పుడు దీని యొక్క డిగ్రీ ఎంత అవుతుంది మనకి? ఇక్కడ 1 అవుతుంది. వాట్ ఇస్ ఇట్స్ డిగ్రీ? ఇట్స్ డిగ్రీ ఈజ్ 1. అంటే మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ద ఎక్స్పోనెంట్ ఆర్ పవర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ టర్మ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇట్స్ డిగ్రీ. ఒక టర్మ్ తాలూకా పవర్ వాల్యూనే మనం డిగ్రీ అని పిలుస్తాం అనమాట. అండ్ వి కాల్ ద పవర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ టర్మ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఇట్స్ డిగ్రీ. ఇప్పుడు చూడండి, కొన్ని రాస్తాను. 2z ఎక్స్ 1/2x. వీటి డిగ్రీ మనకు కావాలి. 2x పవర్ 8, 100x పవర్ 9. వీటి డిగ్రీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. ఫస్ట్ టర్మ్ 2z. వాట్ ఇస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ 2z? కాన్స్టెంట్ వదిలేయండి. z డిగ్రీ ఎంత? ఇక్కడ z పవర్ ఎంత? ఇక్కడ 1. z పవర్ 1. సో డిగ్రీ ఈజ్ 1. నెక్స్ట్ x ఈజ్ ఎ టర్మ్. x డిగ్రీ, x పవర్ ఎంత? x పవర్ వాల్యూ 1. సో డిగ్రీ ఈజ్ 1. నెక్స్ట్ 1/2 ఇంటూ ఎక్స్. 1/2 అంటే కాన్స్టెంట్ డిగ్రీ ఉండదు. కాన్స్టెంట్ డిగ్రీ 0 ఉండదు, అంటే 0. అప్పుడు ఎక్స్ చూసుకోవాలి. ఎక్స్ డిగ్రీ ఎంత? ఇక్కడ 1. సో 1/2 ఇంటూ ఎక్స్. వాట్ ఇస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ 1/2 ఇంటూ ఎక్స్? 1/2 డిగ్రీ 0. ఇట్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. మనం దీన్ని తీసుకోకూడదు, ఎక్స్ డిగ్రీనే తీసుకోవాలి. ఎక్స్ పవర్ వాల్యూ 1. సో 1/2 ఇంటూ ఎక్స్ డిగ్రీ 1. నెక్స్ట్ 2x పవర్ 8. వాట్ ఇస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ 2x పవర్ 8? 2x పవర్ 8 డిగ్రీ 8. ఎందుకంటేనమ్మా ఎక్స్ తాలూకా వేరియబుల్ తాలూకా పవర్ వాల్యూని కదా తీసుకోవాలి. ఇక్కడ వేరియబుల్ ఎక్స్ పవర్ వాల్యూ 8. సో డిగ్రీ ఈజ్ 8. నెక్స్ట్ 100x పవర్ 9. 100x పవర్ 9లో వేరియబుల్ ఎవరు? ఇక్కడ ఎక్స్. ఇక్కడ వేరియబుల్ డిగ్రీ ఎవరు? ఇక్కడ 9. సో దిస్ టర్మ్ డిగ్రీ ఈజ్ 9. దిస్ ఈజ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ టర్మ్. సార్ మరి బాగానే ఉందండి, ఒక్కొక్క టర్మ్లో ఒక వేరియబుల్ తీసుకుంటే మీరు చాలా సింపుల్గా చెప్పేస్తున్నారండి, ఆ వేరియబుల్ తాలూకా పవర్ని డిగ్రీ అని చెప్పేస్తున్నారు, బాగానే ఉంది. మరి ఎలా ఉంటే ఇప్పుడు దీని డిగ్రీ ఎంత సార్ అని డౌట్ వచ్చింది. 2xyz ఇలా ఒక టర్మ్ తీసుకున్నాను సార్. 2xyz ఈజ్ ఎ టర్మ్. వాట్ ఈస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ దిస్ టర్మ్? సార్ ఇప్పుడు దీని డిగ్రీ ఎంత అని మీరు అడిగారు. ఇప్పుడు ఈ టర్మ్ ఎలా ఫామ్ అయింది బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ టర్మ్లో మనకి కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి, ఒక కాన్స్టెంట్ ఉంది, 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. అంటే దిస్ టర్మ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బై మోర్ దెన్ 1 వేరియబుల్స్. ఎన్ని టర్మ్స్లో కూడా ఒక వేరియబుల్లే ఉంది. ఒక వేరియబుల్లే ఉంది కాబట్టి ఆ వేరియబుల్ తాలూకా పవర్ వాల్యూని మనం డిగ్రీ అని చెప్పేసాం. ఇంకో ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ ఉంది జెడ్ పవర్ 1. ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ ఉంది ఎక్స్ పవర్ 1. ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ ఉంది ఎక్స్ పవర్ 1. ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ ఉంది ఎక్స్ పవర్ 8. ఇక్కడ ఒక వేరియబుల్ ఉంది ఎక్స్ పవర్ 9. సార్ ఒక వేరియబుల్లే ఉన్నప్పుడు దాని పవర్ వాల్యూని డిగ్రీ కింద తీసుకోమని చెప్పారండి, బాగానే ఉంది. మరి ఒకటి కంటే ఎక్కువ వేరియబుల్స్ ఉంటే మనం డిగ్రీ ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం సార్? హౌ డు వి ఫైండ్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఎ టర్మ్ ఇఫ్ ఎ టర్మ్ హ్యాస్ మోర్ దాన్ 1 వేరియబుల్? ఒక టర్మ్ అనేది
ఒకటి కంటే ఎక్కువ వేరియబుల్స్తో ఫామ్ అయితే దాని డిగ్రీ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం సార్ అంటే ఇక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఈ టర్మ్లో ఒకటి కంటే ఎక్కువ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. దిస్ టర్మ్ హ్యాస్ మోర్ దాన్ వన్ వేరియబుల్స్. ఇఫ్ ఎనీ టర్మ్ హ్యాస్ మోర్ దాన్ వన్ వేరియబుల్స్, if any term has more than one variables, then we have to take the sum of the powers of all variables. ఎప్పుడైతే ఒక టర్మ్ అనేది ఒకటి కంటే ఎక్కువ వేరియబుల్స్తో ఫామ్ అయిందో అప్పుడు దాని డిగ్రీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి వేరియబుల్స్ తాలూకా పవర్ వాల్యూస్ని యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు 2xyz అనే టర్మ్ డిగ్రీ మనకు కావాలనుకోండి, ఇక్కడ వేరియబుల్స్ తాలూకా పవర్ వాల్యూస్ని యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఎక్స్ పవర్ ఎంత ఇక్కడ? వాట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్? ఏమీ లేదు, 1. వాట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ వై? 1. వాట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ జెడ్? 1. వీటిని యాడ్ చేయడమే. ఎక్స్ పవర్ 1 ప్లస్ వై పవర్ 1 ప్లస్ జెడ్ పవర్ 1. 1 ప్లస్ 1 ప్లస్ 1 3. దట్స్ ఆల్. వాట్ ఈస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ 2xyz? ద డిగ్రీ ఆఫ్ 2xyz ఈస్ 3. వాట్ ఈస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ 2xyz? 3. ఇంకొకటి తీసుకున్నాను, 2x² y క్యూబ్ z. సార్ వాట్ ఈస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ 2x² y క్యూబ్ z? ఈ టర్మ్ ఎట్లా ఫామ్ అయింది? దిస్ టర్మ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బై మోర్ దాన్ వన్ టర్మ్, మోర్ దాన్ వన్ వేరియబుల్. ఒక వేరియబుల్ కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇందులో వేరియబుల్స్. ఎప్పుడైతే ఒకటి కంటే ఎక్కువ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయో అప్పుడు దీని డిగ్రీ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు యాడ్ ఆల్ పవర్ వాల్యూస్ ఆఫ్ ఏ వేరియబుల్స్. ఈ వేరియబుల్స్ తాలూకా పవర్ వాల్యూస్ని యాడ్ చేయాలి. అంటే ఇందులో వేరియబుల్స్ ఎవరు? ఎక్స్ ఈజ్ ఎ వేరియబుల్, వై ఈజ్ ఎ వేరియబుల్, జెడ్ ఈజ్ ఎ వేరియబుల్. అప్పుడు ఆ వాటి తాలూకా పవర్స్ని యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఎక్స్ పవర్ ఎంత చూడండి, ఎక్స్ పవర్ 2. వై పవర్ ఎంత ఇక్కడ? 3. జెడ్ పవర్ ఏమీ లేదు, 1. ముగ్గురిని యాడ్ చేయండి. 2 ప్లస్ 3 ప్లస్ 1. 2 ప్లస్ 3 5, 5 ప్లస్ 1 6. సో వాట్ ఇస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ దిస్ టర్మ్? 6. అంతే అమ్మా. దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అర్థమవుతుందా మీకు? ఇస్ దేర్ ఎనీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టర్మ్స్ అండ్ దీస్ టర్మ్స్? ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఆల్ దీస్ టర్మ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై ఓన్లీ సింగిల్ వేరియబుల్. అన్ని టర్మ్స్ కూడా ఒకే వేరియబుల్తో ఫామ్ అయినాయి. బట్ ఆల్ దీస్ టర్మ్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ బై మోర్ దాన్ వన్ వేరియబుల్. ఒకటి కంటే ఎక్కువ వేరియబుల్స్తో మనకి ఫామ్ అయినాయి. మీరు ఒక్కటే మైండ్లో బ్లైండ్గా పెట్టుకోండి. ఇఫ్ ఎనీ టర్మ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బై ఓన్లీ వన్ వేరియబుల్, I will write the definition. If any term is formed by only one variable, if any term is formed by only one variable, ఏదైనా ఒక టర్మ్ అనేది కేవలం ఒకే వేరియబుల్తో ఫామ్ అయితే then its power value is called its degree. ఎప్పుడైతే ఒక వేరియబుల్ అని ఒక టర్మ్ అనేది ఒకే ఒక్క వేరియబుల్తో కనుక ఫామ్ అయితే అప్పుడు ఆ వేరియబుల్ తాలూకా పవర్ వాల్యూనే డిగ్రీ అంటాం. ఇంకో ఇలాగే ఇక్కడ అన్ని టర్మ్స్ కూడా ఒకే వేరియబుల్తో ఫామ్ అయింది, అప్పుడు వాటి తాలూకా పవర్ వాల్యూస్ని డిగ్రీ అంటాం. అలా కాకుండా ఏదైనా ఒక టర్మ్ అనేది ఒకటి కంటే ఎక్కువ వేరియబుల్స్తో ఫామ్ అయింది అనుకోండి, ఇఫ్ any term is formed by more than one variables, if any term is formed by more than one variables, then the sum of all power values is called its degree. ఇప్పుడు అలా తీసుకోవాలమ్మా. ఇఫ్ ఎనీ టర్మ్, ఏదైనా ఒక టర్మ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బై, ఎలా ఫామ్ అయిందట? మోర్ దాన్ వన్ వేరియబుల్స్, ఒకటి కంటే ఎక్కువ వేరియబుల్స్తో ఫామ్ అయింది. ఇఫ్ ఎనీ టర్మ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బై మోర్ దాన్ వన్ వేరియబుల్స్, దెన్ we have to take the sum of all powers. ఆ పవర్ వాల్యూస్ని యాడ్ చేయాలి. యాడ్ చేస్తే వచ్చిందాన్ని ఏమంటాం మనం? డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ టర్మ్ అంటాం. ఇప్పుడు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, XYZ అని ఇచ్చాడు ఒక టర్మ్. మనం ఇందాక చెప్పుకున్నాం ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఈజ్ ఏ టర్మ్. వేరియబుల్స్ అన్నింటిని ప్రొడక్ట్ చేసినా సరే దాని టర్మ్ అని అంటాం. ఇప్పుడు దీని డిగ్రీ కావాలి.
డిగ్రీ కావాలంటే ఇందులో ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి? ఒకటే వేరియబుల్ ఉంటే దాని పవర్ వాల్యూ డిగ్రీ అంటాం. బట్ ఒకటి కంటే ఎక్కువ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కదా, అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఒకటి కంటే ఎక్కువ వేరియబుల్స్ ఉంటే ఆ వేరియబుల్స్ తాలూకా పవర్ వాల్యూస్ని యాడ్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ పవర్ 1, వై పవర్ 1, జెడ్ పవర్ 1 యాడ్ చేయండి. 1 + 1 + 1 3. ద డిగ్రీ ఆఫ్ దిస్ టర్మ్ ఈస్ 3. లాస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ 2x² y³ z పవర్ 4. వాట్ ఇస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ దిస్ టర్మ్? ఈ టర్మ్ తాలూకా డిగ్రీ మనకు కావాలంటే మనం ఏం చేయాలి? ఇందులో ఒకటి కంటే ఎక్కువ వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ వేరియబుల్స్ తాలూకా పవర్ వాల్యూస్ యాడ్ చేయాలి. x పవర్ 2 ప్లస్ y పవర్ 3 ప్లస్ z పవర్ 4 యాడ్ చేయండి. 2 + 3 5, 5 + 4 9. ద డిగ్రీ ఆఫ్ దిస్ టర్మ్ ఈస్ 9. వాట్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ దిస్ టర్మ్? 9. సో దిస్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ టర్మ్. ఇది డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ టర్మ్. ఈ రెండు పాయింట్స్ మీరు బాగా మైండ్లో పెట్టుకోండి. ఇఫ్ ఎనీ టర్మ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై ఓన్లీ వన్ వేరియబుల్, then its power value is called its degree. If any term is formed by more than one variables, then the sum of all power values is called its degree. So ఇక్కడ నేను రెండో డెఫినేషన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఫస్ట్ డెఫినేషన్ ఏమో టర్మ్, సెకండ్ డెఫినేషన్ ఏమో డెఫినేషన్ ఆఫ్ టర్మ్. రెండోది మనం డెఫినేషన్ ఆఫ్ టర్మ్ గురించి మాట్లాడుకున్నాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అండ్ ద నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే expression. The third definition is expression. Expression ante enti? What is the definition of expression? If two or more terms are joined with plus symbol or minus symbol is called expression. What is the definition of expression, amma? If two or more terms are joined with plus symbol or minus symbol is called expression. రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ టర్మ్స్ ప్లస్ సింబల్తో కానీ మైనస్ సింబల్తో కానీ మనం జాయిన్ చేసినట్లయితే దాన్ని మనం ఎక్స్ప్రెషన్ అంటాం. అంటే రెండు తీసుకోవచ్చు, అంతకంటే ఎక్కువ మనం టర్మ్స్ తీసుకోవచ్చు. 2, 3 రెండు టర్మ్స్ తీసుకున్నాం. దీన్ని ప్లస్తో జాయిన్ చేస్తాం. 2 + 3, 2 + 3 ఈజ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్. దీన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ టర్మ్ అమ్మా. 2 + 3 ఈజ్ నాట్ ఏ టర్మ్. 2 + 3 ఈజ్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఎందుకని? హియర్ ఫస్ట్ టర్మ్ ఈజ్ 2, సెకండ్ టర్మ్ ఈజ్ 3. దీస్ 2 terms are joined with plus symbol. ఈ రెండు టర్మ్స్ మీరు మైనస్ సింబల్తో కూడా జాయిన్ చేయొచ్చు. 2 - 3. 2 - 3 ఈజ్ ఆల్సో ఎక్స్ప్రెషన్. లేదా x2 రెండు తీసుకున్నాను. x అనేది ఒక టర్ము, 2 అనేది ఒక టర్ము. ఇద్దరిని ప్లస్తో జాయిన్ చేయి. x + 2. x + 2 అనేది ఒక ఎక్స్ప్రెషన్. x - 2 అనేది ఒక ఎక్స్ప్రెషన్. ఇంకో 2x + y అనేది ఒక ఎక్స్ప్రెషన్. 2x² + y² + 3 ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ప్రెషన్స్. అంటే రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ టర్మ్స్ని ప్లస్ సింబల్తో కానీ మైనస్ సింబల్తో కానీ జాయిన్ చేసినట్లయితే ఆ వచ్చిన దాన్ని మనం ఎక్స్ప్రెషన్ అని పిలుస్తాం. ఏమని పిలుస్తామమ్మా? ఇఫ్ 2 or more terms are joined with plus or minus symbol is called expression. Actually expressions are classified into 2 types. Numerical expression and algebraic expression. Expressions 2 types అన్నమాట. Numerical expression, algebraic expression. Numerical expression అంటే numerical expression is formed by only constants. Numerical expression దేంతో ఫామ్ అవుతుందమ్మా? Numerical expression is ఓన్లీ ఫార్మ్డ్ బై కాన్స్టెంట్స్. ఇది కాన్స్టెంట్స్తో ఫామ్ అవుతుంది అన్నమాట. అంటే చూడండి 2 + 3 - 8. చూడండి 2 + 3 - 8. 2 is a term, 3 is a term, 8 is a term. I joined these 3 terms with plus and minus symbol. So this is expression. This expression contains only numbers. Numerical expression is formed by only numbers. Numerical expression దేంతో ఫామ్ అవుతుందమ్మా? ఓన్లీ నంబర్స్. ఇంకోటి చూడండి
8/2 plus 7/2 plus 8/9. What is it? It is expression. ఎందుకంటే 8/2 is a term, 7/2 is a term, 8/9 is a term. These three terms are joined with plus symbol. So this is expression. This expression contains only numbers. If any expression contains only numbers, then it is called numerical expression. What is the definition of numerical expression, amma? If any expression is formed by only numbers, then it is called numerical expression. But algebraic expression ante enti sir? Ante if any expression is formed by variables and constants is called algebraic expression. What is the definition of algebraic expression, amma? If any expression is formed by variables and constants, వేరియబుల్స్ తోను కాన్స్టెంట్స్ తోను ఫామ్ అయితే దాన్ని ఆల్జబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటాం. కేవలం నెంబర్స్ తో అదే కాన్స్టెంట్స్ తో ఫామ్ అయితే దాన్ని న్యూమరికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటాం. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఎక్స్ అనేది ఒక టర్మ్ ప్లస్ వై ప్లస్ 2, ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ 2 ఇది ఒక ఎక్స్ప్రెషన్. ఎందుకంటే రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ టర్మ్స్ ప్లస్ తో కానీ మైనస్ తో కానీ జాయిన్ చేసి దాన్ని ఎక్స్ప్రెషన్ అని చెప్పాం కదా. మరి ఇది ఏ ఎక్స్ప్రెషన్? ఆల్జబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్, న్యూమరికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఇది ఆల్జబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఎందుకంటే ఆల్జబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అనేది వేరియబుల్స్ తోను కాన్స్టెంట్స్ తోను ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఇప్పుడు చూడండి, 2x² ప్లస్ వై, 2x² ప్లస్ వై అనేది అంటే మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఈ 2x² ప్లస్ వై అనే ఎక్స్ప్రెషన్ లో వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, కాన్స్టెంట్స్ ఉన్నాయి. 1x² ప్లస్ 2, 1x² ప్లస్ 2 అనే దాన్ని అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇందులో వేరియబుల్ ఏమో x², కాన్స్టెంట్ ఏమో 1 and 2. ఇలాగా వేరియబుల్స్ తోను కాన్స్టెంట్స్ తోను ఫామ్ అయిన దాన్నేమో ఆల్జబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అని, కేవలం కాన్స్టెంట్స్ తో ఫామ్ అయితే దాన్ని న్యూమరికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని అంటాం. ఏమా నాకు అర్థమవుతుందండి? హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ న్యూమరికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ ఆల్జబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్? వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ న్యూమరికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ ఆల్జబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్? న్యూమరికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై ఓన్లీ నంబర్స్. నంబర్స్ తో మాత్రమే ఫామ్ అయితే న్యూమరికల్ ఎక్స్ప్రెషన్. If any expression is formed by both variables and constants, that is called algebraic expression. ఏదైనా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ కాన్స్టెంట్స్ తోను వేరియబుల్స్ తోను కనుక ఉన్నట్లయితే దాన్ని మనం ఆల్జబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని పిలుస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ న్యూమరికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ ఆల్జబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. బట్ బోత్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఆ రెండు కూడా ఎక్స్ప్రెషన్స్ అవుతాయి. మనకి ఇక్కడ జనరల్ గానే ఐడెంటిటీస్ మనకు తెలుసు కదమ్మా. a+b² a+b² అనేది ఒక ఎక్స్ప్రెషన్, అదొక ఆల్జబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. a² + 2ab + b² అదొక ఆల్జబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. a-b² ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనమాట. వేరియబుల్స్ తోను కాన్స్టెంట్స్ తోను ఫామ్ అయిన దాన్ని ఆల్జబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని, కేవలం కాన్స్టెంట్స్ తో మాత్రమే ఫామ్ అయితే దాన్ని న్యూమరికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని పిలుస్తాం అనమాట. హ్యావ్ యూ అండర్స్టూడ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ న్యూమరికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ ఆల్జబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్? We can give more examples about numerical expression and algebraic expression. కేవలం నెంబర్స్ తో రాస్తే దాన్ని న్యూమరికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని, నెంబర్స్ ప్లస్ వేరియబుల్స్ తో రాస్తే దాన్ని ఆల్జబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని పిలుస్తాం. అఫ్ కోర్స్ వేరియబుల్స్ తో కలిపి రాసినా సరే అది ఆల్జబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అవుతుంది. మీకు చాలా సింపుల్ డిఫరెన్స్ చెప్పమంటారండి. నెంబర్స్ తో కేవలం నెంబర్స్ మాత్రమే ఉంటేది న్యూమరికల్ ఎక్స్ప్రెషన్. నంబర్స్ వేరియబుల్స్ కూడా ఉంటే దాన్ని మనం ఆల్జబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటాం. సో దిస్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెషన్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటేనమ్మా, బట్ ఇందులో మనం ఏమైనా చదువుకుంటామంటే, బట్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్ ఓకే వీ స్టడీ అబౌట్ ఓన్లీ ఎక్స్ప్రెషన్స్. ఏ ఎక్స్ప్రెషన్స్ గురించి చదువుకుంటామంటే, ఇన్ దిస్ చాప్టర్ వీ విల్ స్టడీ అబౌట్ ఓన్లీ ఎక్స్ప్రెషన్స్ విత్ వన్ వేరియబుల్. ఒక్క వేరియబుల్ ఉన్న ఎక్స్ప్రెషన్స్ గురించి మాత్రమే చదువుకుంటాం. అంటే ఇక్కడ చూడండి, 2x² plus 4x plus 8. 2x² plus 4x plus 8 is a expression. It is algebraic expression. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ లో కాన్స్టెంట్స్ ఏమన్నా ఉన్నామండి, ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్. బట్ వేరియబుల్ మాత్రం ఒకటే చూడండి. ఇక్కడ x ఉంది, ఇక్కడ x ఉంది. మళ్ళీ 4y² plus 8y plus 7 ఇందులో కూడా ఒక వేరియబుల్ ఉంది. అంటే ఇన్ దిస్ చాప్టర్ వీ విల్ స్టడీ అబౌట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ విత్ వన్ వేరియబుల్. ఒకే వేరియబుల్ అన్నటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ గురించి మనం చదువుకుంటాం. ఓకేనమ్మా? ఇంతవరకు మనం డిస్కస్ చేసింది ఏంటంటే, టర్మ్ అంటే ఏంటో చెప్పాను, డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ టర్మ్ అంటే ఏంటో చెప్పాను, ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏంటో చెప్పాను, న్యూమరికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏంటో చెప్పాను, ఆల్జబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏంటో కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. సో ఈ రోజు క్లాస్ మనం ఈ పాలినామియల్స్ చాప్టర్ మనం కేవలం దేని గురించి చదువుకుంటామమ్మా?
In polynomials chapter, we only studied about expressions with one variable. ఒకటే ఉంటుంది వేరియబుల్. చూడండి 4y స్క్వేర్ ప్లస్ 8y ప్లస్ 7 అనే దాంట్లో ఒకటే ఉంది వేరియబుల్. వైఏ వేరియబుల్, వై ఒక్క వేరియబుల్ ఉన్న దాని గురించి చదువుకుంటాం. ఇంకోటి 2z క్యూబ్ ప్లస్ 4z స్క్వేర్ ప్లస్ 9. ఇందులో కూడా ఒక వేరియబుల్లే ఉంది. జెడ్ క్యూబ్, జెడ్ ఒకటే వేరియబుల్ ఉన్నటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ గురించి చదువుకుంటాం. ఏం చదువుకుంటామండి? వాట్ డు వి స్టడీ ఇన్ polynomials chapter? In polynomials chapter we study about expressions with single variable. ఒకటే వేరియబుల్ ఉన్నటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ గురించి మనం చదువుకుంటాం అనమాట. మీరు ఒకటి బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటే డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ ఎక్స్ప్రెషన్. నెక్స్ట్ మనం దేని గురించి చదువుకుంటామండి? డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ ఎక్స్ప్రెషన్. డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే చెప్తాను చూడండి. డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ ఎక్స్ప్రెషన్. డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ ఎక్స్ప్రెషన్. సో we are discussing about expression. What is the definition of expression? If two or more terms are connected with plus or minus symbol is called expression. రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ టర్మ్స్ తీసుకొని మనం ప్లస్ సింబల్తో కానీ మైనస్ సింబల్తో కానీ జాయిన్ చేసినట్లయితే వాటిని మనం ఎక్స్ప్రెషన్స్ అంటాం. These expressions are classified into two types, numerical expression and algebraic expression. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ టూ టైప్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి న్యూమరికల్ ఎక్స్ప్రెషన్, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఆల్జబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్. న్యూమరికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే న్యూమరికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ బై ఓన్లీ నెంబర్స్తో మాత్రమే ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. ఆల్జబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చేసి ఆల్జబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్ విల్ బీ ఫార్మ్డ్ బై బోత్ వేరియబుల్స్ అండ్ కాన్స్టెంట్స్ వేరియబుల్స్ కలిపి ఉంటే దాన్నేమో ఆల్జబ్రిక్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అని, కేవలం కాన్స్టెంట్స్ మాత్రమే ఉంటే దాన్ని న్యూమరికల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని పిలుస్తాం అనమాట. అయితే మన చాప్టర్ పేరు వచ్చేసి అవర్ చాప్టర్ నేమ్ ఈస్ పొలినామియల్స్. ఇన్ పొలినామియల్స్ చాప్టర్ వీ ఓన్లీ స్టడీ అబౌట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ విత్ సింగిల్ వేరియబుల్. ఒక వేరియబుల్ ఉన్నటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ గురించి మాత్రం చదువుకుంటాం. అంటేనమ్మా ఇప్పుడు చూడండి 2xy ప్లస్ 8 ఇదొక ఎక్స్ప్రెషన్. 2x స్క్వేర్ y ప్లస్ 12 ఇదొక ఎక్స్ప్రెషన్. xy ప్లస్ yz ప్లస్ zx ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఎక్స్ప్రెషన్. అండ్ నెక్స్ట్ 2xy ప్లస్ 8xy ప్లస్ 9xz ప్లస్ 8 ఇది కూడా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్. బట్ ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్ప్రెషన్సే. ఈ 2xy ప్లస్ 8లో 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి, x y. ఈ 2x స్క్వేర్ y ప్లస్ 12 అనేటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్లో కూడా 2 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వేరియబుల్ x, సెకండ్ వేరియబుల్ y. ఈ xy ప్లస్ yz ప్లస్ zx అనేటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్లో 3 వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వేరియబుల్ x, సెకండ్ వేరియబుల్ y, నెక్స్ట్ వేరియబుల్ z. ఇకపోతే 2xy ప్లస్ 8xy ప్లస్ 9xz ప్లస్ 8 అనేటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్లో ఎన్ని వేరియబుల్స్ ఉన్నాయి? x ఈజ్ ద ఫస్ట్ వేరియబుల్, y ఈజ్ ద సెకండ్ వేరియబుల్ అండ్ z ఈజ్ ద థర్డ్ వేరియబుల్. ఇలాగా మనం తీసుకున్నటువంటి 3 ఎక్స్ప్రెషన్స్లో కూడా ఒక దాంట్లో 2 ఉన్నాయి, ఒక దాంట్లో 2 ఉన్నాయి, ఒక దాంట్లో 3 ఉన్నాయి, 4 ఉన్నాయి, ఎన్నైనా ఉండొచ్చు. కానీ మన చాప్టర్ అంతా కూడానమ్మా కేవలం ఒక్క వేరియబుల్ ఉన్న ఎక్స్ప్రెషన్స్ గురించి మాత్రమే డిస్కస్ చేస్తాం. ఇన్ దిస్ చాప్టర్ వీ ఓన్లీ స్టడీ అబౌట్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ విత్ వన్ వేరియబుల్. ఒక్కటే వేరియబుల్ ఉంటుందన్నమాట. వి స్టడీ అబౌట్ దట్ టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. అటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ గురించి మనం ఇందులో చదువుకుంటాం. అంటే అవి ఎట్లా ఉంటాయమ్మా? చూడండి ఇక్కడ 8x ప్లస్ 2. Observe 8x plus 2. 8x plus 2 is an expression. This expression has only one variable. That variable is x. Go చూడండి 2x plus 8. 2x plus 8 is an expression. This expression has only one variable. That is x. ఏమా మళ్ళా 8x square plus 2x plus 12. 8x square plus 2x plus 12 is an expression. This expression has only one variable. ఇందులో ఉన్న ఎక్స్ప్రెషన్ వేరియబుల్ ఎవరంటే x. ఇలా సింగిల్ వేరియబుల్ ఉంది. మళ్ళీ 12y square plus
8y plus 16 is also expression. This expression has only one variable. That variable is y. చూడండి, ఇందులోనే y ఉంది, ఇందులోనే y ఉంది, ఇందులోనే కాన్స్టెంట్. ఇది అంటే డిగ్రీ వేరుగా ఉండొచ్చేమో కానీ ఒకటే వేరియబుల్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఇది ఇంకొకటి చూద్దాం. 9z² ప్లస్ 18z ప్లస్ 90. It is also expression. This expression has only one variable. That variable is z. ఎక్స్ప్రెషన్ ఉన్న వేరియబుల్ ఎవరు? z. అంటే we study about expressions with one variable. ఒక వేరియబుల్ అనేటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ గురించి మాత్రమే మనం చదువుకుంటాం అనమాట. మనం ఎవరి గురించి చదువుకుంటామమ్మా? In this chapter we will study about expressions with ఓన్లీ వన్ వేరియబుల్. ఒక్క వేరియబుల్ ఉన్నటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్ గురించి మనం చదువుకుంటాం. వన్స్ నెక్స్ట్ మనం దేని గురించి మాట్లాడతామంటే డిగ్రీ ఆఫ్ ఎన్ ఎక్స్ప్రెషన్. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటంటేనమ్మా ద డిగ్రీ ఆఫ్ ఎన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ తాలూకా డిగ్రీ. హౌ డు వి ఫైండ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ ఎన్ ఎక్స్ప్రెషన్? మనం ముందు హౌ డు వి ఫైండ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ ఎ టర్మ్ అనేది నేర్చుకున్నాం. మనం ఒక టర్మ్కి డిగ్రీ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేయాలో మనం నేర్చుకున్నాం. మనం ద పవర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ టర్మ్ ఈజ్ కాల్డ్ డిగ్రీ అని చెప్పాం. మరి ఎక్స్ప్రెషన్కి డిగ్రీ ఎలా చెప్తాం? ఇక్కడ మనకి అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే 1 2 3 4 5 ఇగో 1 2 3 4 5 ఎక్స్ప్రెషన్స్ తీసుకున్నాం. హియర్ వీ హ్యావ్ టేకెన్ 5 ఎక్స్ప్రెషన్స్. హౌ డు వి ఫైండ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ దీస్ 5 ఎక్స్ప్రెషన్స్? ఈ 5 ఎక్స్ప్రెషన్స్కి డిగ్రీ ఎలా ఫైండ్ చేస్తామో మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇక్కడ డిగ్రీ అంటే ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తామంటేనమ్మా ద డెఫినేషన్ ఎలా చెప్తామంటే ద హైయెస్ట్ power value of an expression. The highest power value of an expression is called degree of an expression. How do we define the degree of an expression అమ్మా? ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ తాలూకా డిగ్రీని డిఫైన్ చేస్తామంటే ద హైయెస్ట్ పవర్ వాల్యూనే డిగ్రీ కింద డిఫైన్ చేస్తాం. అంటే ఇక్కడ 8x + 2 ఉంది. అంటే ద హైయెస్ట్ పవర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ టర్మ్స్. అన్ని టర్మ్స్లోనూ కూడా ఉన్నటువంటి డిగ్రీస్ తీసుకుంటాం. ఇందులో హైయెస్ట్ పవర్ని తీసుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద హైయెస్ట్ పవర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ టర్మ్స్. అన్ని టర్మ్స్లోనూ కూడా ద హైయెస్ట్ పవర్ వాల్యూ ఫ్రమ్ ఆల్ టర్మ్స్. in an expression is called degree of an expression. ఒక ఎక్స్ప్రెషన్లో మనకి 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ టర్మ్స్ ఉంటాయి. యాక్చువల్లీ ఎక్స్ప్రెషన్ విల్ బీ ఫార్మ్డ్ బై 2 or more than 2 టర్మ్స్. ఇప్పుడు ఆ టర్మ్స్ అన్నిట్లోనూ ఉన్నటువంటి హైయెస్ట్ డిగ్రీని తీసుకోవాలి. అంటే ఇప్పుడు 8x + 2 మనం తీసుకున్నట్లయితే 8x + 2లో మనకి 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ టర్మ్ డిగ్రీ ఫైండ్ చేయండి, సెకండ్ టర్మ్ డిగ్రీ ఫైండ్ చేయండి. ఇందులో హైయెస్ట్ టర్మ్ డిగ్రీ తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు 8x ఉంది. 8x డిగ్రీ ఎంత? ఇక్కడ x వేరియబుల్ 1. ఫస్ట్ టర్మ్ డిగ్రీ 1. సెకండ్ టర్మ్ ఎవరు ఇక్కడ 2. వాట్ ఈస్ 2? కాన్స్టెంట్ డిగ్రీ ఆల్వేస్ 0. సో ఇప్పుడు ఈ రెండిట్లోనూ కూడా హైయెస్ట్ పవర్ తీసుకోవాలి. వీ హ్యావ్ టు టేక్ హైయెస్ట్ పవర్ వాల్యూ ఫ్రమ్ ఆల్ టర్మ్స్. ఇక్కడ 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. దేర్ ఆర్ 2 టర్మ్స్. ఫస్ట్ టర్మ్ 8x, సెకండ్ టర్మ్ 2. ఈ 2 టర్మ్స్లోనూ కూడా మనం చూసినట్లయితే ఈ ఫస్ట్ టర్మ్ డిగ్రీ 1, సెకండ్ టర్మ్ డిగ్రీ 0. ఇప్పుడు రెండిట్లోనూ కూడా ఎవరిని తీసుకోవాలి? హైయెస్ట్ పవర్ తీసుకోవాలి. హైయెస్ట్ పవర్ ఎంత? 1 0 1. కాబట్టి డిగ్రీ ఈస్ 1. వాట్ ఇస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ 8x + 2? The degree of 8x + 2 is 1.
Emma, what is the degree of 8x plus 2? The degree of 8x plus 2 is 1. Next తీసుకుందాం. Next 2x plus 8 is an expression. How do 2x plus 8 is an expression? How do we find the degree of this term? This expression. ఈ expression degree ఎలా ఫైండ్ చేస్తాం? ఇందులో ఎన్ని టర్మ్స్ ఉన్నాయి? 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ టర్మ్ 2x, సెకండ్ టర్మ్ 8. ఆ టర్మ్స్ డిగ్రీ ఫైండ్ చేయండి. 2x డిగ్రీ ఎంత? x పవర్ అంత ఇక్కడ 1. 8 డిగ్రీ ఎంత? 8 అంటే కాన్స్టెంట్ డిగ్రీ 0. ఇప్పుడు 1 0లో హైయెస్ట్ పవర్ ఎంత? 1. సో డిగ్రీ is 1. What is the degree of 2x plus 8? 1. Next, 8x square plus 2x plus 12. Observe this expression. There are 3 terms in this expression. First term 8x square, second term 2x and third term 12. ఇప్పుడు ఈ డిగ్రీ కావాలనుకోండి, ఇక్కడ 3 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఆ 3 టర్మ్స్ తాలూకా పవర్ వాల్యూస్ చూసి అందులో హైయెస్ట్ పవర్ని తీసుకోవాలి. 8x స్క్వేర్ పవర్ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ 8x స్క్వేర్? 8x పవర్ 2. ఫస్ట్ టర్మ్ డిగ్రీ 2. నెక్స్ట్ టర్మ్ 2x డిగ్రీ, x డిగ్రీ 1. సెకండ్ టర్మ్ డిగ్రీ 1. నెక్స్ట్ టర్మ్ 12 ఈజ్ కాన్స్టెంట్ డిగ్రీ ఆల్వేస్ 0. ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్ డిగ్రీ 2, హియర్ ఫస్ట్ టర్మ్ డిగ్రీ 2, సెకండ్ టర్మ్ డిగ్రీ 1, థర్డ్ టర్మ్ డిగ్రీ 0. Here we have to take highest degree, highest power is what? 2. So degree is 2. So what is the degree of 8x square plus 2x plus 12? The degree of 8x square plus 2x plus 12 is 2. Alage, what is the degree of 12y square plus 8y plus 16? Same. Here we want to find the degree of 12y square plus 8y plus 16. Appudu em cheyali? First we have to find the degree of each term. ప్రతి టర్మ్ తల డిగ్రీ ఫైండ్ చేయండి. 12y స్క్వేర్ డిగ్రీ 2. నెక్స్ట్ 8y డిగ్రీ 1. నెక్స్ట్ 16 డిగ్రీ 0. 210 ఇందులో బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ ఎవరు? ఇక్కడ 210 బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ 2. సో డిగ్రీ is 2. వాట్ ఇస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ 12y స్క్వేర్ ప్లస్ 8y ప్లస్ 16? 2. అలాగే 9z square plus 18z plus 90. What is the degree of 9z square plus 18z plus 90? First term degree 9z square degree 2. 9z square degree 2. 18z degree 1. 90 degree 0. So 210. What is the greatest number? Highest number 2. So degree is 2. What is the degree of this expression? The degree of this expression is అంటే హౌ డు వి ఫైండ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ ఎక్స్ప్రెషన్? ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ తాలూకు డిగ్రీ మనం ఎలా ఫైండ్ చేస్తామంటేనమ్మా, ద హైయెస్ట్ పవర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ టర్మ్స్. ద హైయెస్ట్ పవర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఆల్ టర్మ్స్ ఇన్ ద గివెన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ కాల్డ్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఎన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ద హైయెస్ట్ పవర్ వాల్యూ ఫ్రమ్ ఆల్ టర్మ్స్, అన్ని టర్మ్స్లోంచి ఉన్నటువంటి హైయెస్ట్ పవర్ వాల్యూ తీసుకోవాలి. ద హైయెస్ట్ పవర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ టర్మ్ ఫ్రమ్ ఆల్ టర్మ్స్, ద హైయెస్ట్ పవర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ టర్మ్ ఫ్రమ్ ఆల్ టర్మ్స్ ఇన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈస్ కాల్డ్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఎన్ ఎక్స్ప్రెషన్. అంటే ద హైయెస్ట్ పవర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎ టర్మ్, ఒక టర్మ్ తాలూకా హైయెస్ట్ పవర్ని తీసుకుంటున్నాం దేంట్లోంచి? ఫ్రమ్ ఆల్ గివెన్ టర్మ్స్, ఇచ్చిన అన్ని టర్మ్స్లోంచి కూడా, ఇచ్చినటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్లో ఉన్న అన్ని టర్మ్స్లోనూ కూడా ఏ టర్మ్కి అయితే హైయెస్ట్ పవర్ ఉంటుందో ఆ హైయెస్ట్ పవర్ని మనం డిగ్రీ ఆఫ్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ అని చెప్తాం. వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఎన్ ఎక్స్ప్రెషన్? ద హైయెస్ట్ పవర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎ టర్మ్, the highest power value of a term from all given terms, ఇచ్చినటువంటి అన్ని టర్మ్స్లో నుంచి కూడా హైయెస్ట్ పవర్ వాల్యూ ఉన్నటువంటి టర్మ్నే ద డిగ్రీ ఆఫ్ ఎన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అని పిలుస్తాం. వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ అమ్మా? ద హైయెస్ట్ పవర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ టర్మ్, హైయెస్ట్ పవర్ ఉన్నటువంటి టర్మ్ని తీసుకోవాలి. ద హైయెస్ట్ పవర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ టర్మ్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ టర్మ్స్ ఇన్ ఏ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ కాల్డ్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఎన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ద హైయెస్ట్ పవర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ టర్మ్ ఫ్రమ్ ద గివెన్ ఆల్ టర్మ్స్ ఇన్ ఏ ఎక్స్ప్రెషన్
ఈజ్ కాల్డ్ డిగ్రీ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇచ్చినటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్లో ఉన్నటువంటి టర్మ్స్ డిగ్రీ ఫైండ్ అవుట్ చేసేయండి. ఇచ్చినటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్లో 2 టర్మ్స్ ఉండొచ్చు, 3 ఉండొచ్చు, 4 ఉండొచ్చు, 100 ఉండొచ్చు, ఎన్నో ఉండొచ్చు. ఒక్కొక్క టర్మ్ తాలూకా డిగ్రీ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. ఫైండ్ అవుట్ చేసి అందులో హయ్యెస్ట్ డిగ్రీ ఉన్నటువంటి టర్మ్ ఏదైతే ఉందో ఆ హయ్యెస్ట్ డిగ్రీని దానికి డిగ్రీ ఆఫ్ ది ఎక్స్ప్రెషన్ అని మనం పిలుస్తాం అన్నమాట. సో ఇంకొకటి అయితే ఇవి డిగ్రీ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇక్కడ ఇంకొకటి మీకు చిన్నది చెప్పాలి. 2 ఉంది. 2 అనేది ఎక్స్ప్రెషనా కాదా? వాట్ ఈస్ 2? ఈస్ 2 ఎక్స్ప్రెషన్ ఆర్ నాట్? 2 అనేది ఏమవుతుందంటే 2 అంటే కాన్స్టెంట్. మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. 2 ఈస్ కాన్స్టెంట్. కాన్స్టెంట్ డిగ్రీ ఆల్వేస్ 0. ఏ కాన్స్టెంట్ అన్నా తీసుకోండి అమ్మ. వాట్ ఎవర్ కాన్స్టెంట్ యూ చూస్ ఫ్రమ్ నెంబర్ సిస్టమ్. Take any natural number, take any whole number, take any integer, take any rational number, take any fraction, take any decimal, take any rational number, take any real number. అవన్నీ కూడా కాన్స్టెంట్స్. The degree of constant is always 0. Sir, why sir? Why degree of constant is always 0? ఎందుకు సార్ degree of constant 0 అంటే యాక్చువల్గా ద టర్మ్ డిగ్రీ డిపెండ్స్ ఆన్ వేరియబుల్. వేరియబుల్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది డిగ్రీ అనేది. డిగ్రీ అనేది వేరియబుల్ తాలూకా పవర్ వాల్యూ. జనరల్గా డిగ్రీ అంటే ఏంటమ్మా? ద పవర్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ వేరియబుల్ ఈజ్ కాల్డ్ డిగ్రీ. ఒక వేరియబుల్ తాలూకా పవర్ వాల్యూని మనం డిగ్రీ అని పిలుస్తాం. కాన్స్టెంట్ తాలూకా పవర్ వాల్యూ కాదు. కాన్స్టెంట్కి డిగ్రీ ఎప్పుడు కూడా 0 ఉంటుందన్నమాట. అంటే ఒక టర్మ్ వేరియబుల్తో కనెక్ట్ అయి ఉన్నప్పుడు ఆ వేరియబుల్ తాలూకా పవర్ వాల్యూని మనం డిగ్రీ అని చెప్తాం. అంతే తప్ప కాన్స్టెంట్కి మనం డిగ్రీ చెప్పం. కాన్స్టెంట్కి డిగ్రీ ఎప్పుడు కూడా 0నే. అయితే ఇంకొక విషయం మీరు చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏ నెంబర్ తీసుకున్నా సరే దాని డిగ్రీ 0 అవుతుంది. అంటే 2 అనేది కాన్స్టెంట్ కాబట్టి దాని డిగ్రీ 0. కానీ నెంబర్ సిస్టంలో ఏ నెంబర్ తీసుకున్నా సరే దాని డిగ్రీ 0ఏ. బట్ 0 డిగ్రీ 0 కాదు. 0 డిగ్రీ నాట్ డిఫైన్. వీ కెనాట్ ఫైండ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ 0. 0కి పవర్ ఎంత ఉంటుందో తెలియదు మనకి. ఇక్కడ 0కి అసలు డిగ్రీ అనేదే ఉండదు. ఈ రెండు కూడా మీరు మైండ్లో పెట్టుకోండి బ్లైండ్గా. నేను ఈరోజు 2 పాయింట్స్ ఇప్పుడు చెప్తున్నాను, బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ కాన్స్టెంట్. ఒక కాన్స్టెంట్ తాలూకా డిగ్రీ ఎట్లా ఉంటుంది? ద డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 0. ఒక కాన్స్టెంట్ తాలూకా డిగ్రీ ఎప్పుడు కూడా 0 ఉంటుంది. ఎక్సెప్ట్ 0కి తప్ప నువ్వు ఏ నెంబర్ మనం తీసుకున్నా సరే దాని డిగ్రీ ఎప్పుడు కూడా 0నే ఉంటుంది. మరి 0 డిగ్రీ ఏముంటుందంటే ద డిగ్రీ ఆఫ్ 0 ఈజ్ నాట్ డిఫైన్. ఒక్క 0 తాలూకా డిగ్రీ మాత్రమే డిఫైన్ చేయలేమన్నమాట. వీ కెనాట్ డిఫైన్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ 0. వీ కెనాట్ డిఫైన్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ 0. 2 పాయింట్స్ మీరు పెట్టుకోండి మైండ్లో. వాట్ ఈస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్? ఒక కాన్స్టెంట్ తాలూకా డిగ్రీ ఎంత అవుతుంది? ద డిగ్రీ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 0. వాట్ ఈస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ 0? మరి 0 డిగ్రీ ఎంత? వాట్ ఈస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ 0? ద డిగ్రీ ఆఫ్ 0 ఈజ్ నాట్ డిఫైన్. వీ కెనాట్ డిఫైన్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ 0. వీ కెనాట్ డిఫైన్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ 0. 0కి మనం అసలు డిగ్రీని డిఫైన్ చేయలేం. వీ కెనాట్ డిఫైన్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ 0. మనం అసలు 0కి డిగ్రీ అనేది మనం అసలు డిఫైన్ చేయలేమన్నమాట. ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకోపోయే టాపిక్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఒక ఎక్స్ప్రెషన్కి డిగ్రీ ఎంతైనా ఉండొచ్చు. ద డిగ్రీ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ మే బి 0. ఒక ఎక్స్ప్రెషన్కి డిగ్రీ 0 ఉండొచ్చు. ఒక ఎక్స్ప్రెషన్కి డిగ్రీ 1 ఉండొచ్చు. ఒక ఎక్స్ప్రెషన్కి డిగ్రీ 2 ఉండొచ్చు. ఇక్కడ మీరు చూడండి, ద డిగ్రీ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ 1. ద డిగ్రీ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ 1. ద డిగ్రీ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ 2. The degree of this expression is 2. The degree of this expression is 2. I am taking another expression. ఇంకొకటి తీసుకుంటున్నాను. 2x cube plus 8x square plus 4x plus 100. ఇప్పుడు ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకున్నాను. వన్స్ అబ్జర్వ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓన్లీ వన్ వేరియబుల్ ఈజ్ దేర్. ఒక వేరియబులే ఉంది. దట్ వేరియబుల్ ఈజ్ ఎక్స్. వాట్ ఈస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్? దీని తాలూకా డిగ్రీ ఎంత? ఇందులో 4 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క టర్మ్ తాలూకా డిగ్రీ ఫైండ్ చేయండి. 2x cube డిగ్రీ 3.
8x square degree 2, 4x degree 1, 100 is constant degree always 0. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్ డిగ్రీ 3, సెకండ్ టర్మ్ డిగ్రీ 2, థర్డ్ టర్మ్ డిగ్రీ 1, ఫోర్త్ టర్మ్ డిగ్రీ 0. ఇప్పుడు ఇందులో హైయెస్ట్ డిగ్రీ ఎవరు ఇక్కడ 3. సో వాట్ ఇస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్? 3. ద డిగ్రీ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈస్ 3. ఇంకోటి తీసుకుంటాను నేను, 8x power 4 ప్లస్ 12x power 100 ప్లస్ 99x. వాట్ ఇస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్? ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ డిగ్రీ ఎంత? 8x power 4 ఫస్ట్ టర్మ్ డిగ్రీ 4, 12x power 100 సెకండ్ టర్మ్ డిగ్రీ 100, 99x డిగ్రీ 1, ఫస్ట్ టర్మ్ డిగ్రీ 4, సెకండ్ టర్మ్ డిగ్రీ 100, థర్డ్ టర్మ్ డిగ్రీ 1. ఇక్కడ హైయెస్ట్ డిగ్రీ ఎవరు? ఇక్కడ 100. సో ద డిగ్రీ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈస్ 100. వాట్ ఇస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్? ద డిగ్రీ ఆఫ్ దిస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ 100. అంటే ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ తాలూకు డిగ్రీ ఎంతైనా ఉండొచ్చు అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం ఈ ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ తాలూకా డిగ్రీ అనేది కేవలం పాజిటివ్ మాత్రమే ఉందనుకోండి, ఇఫ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ తాలూకా డిగ్రీ అనేది పాజిటివ్ మాత్రమే ఉంటే, ఇఫ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈస్ if the degree of an expression is non-negative, then it is called polynomial. How do we call that expression? Polynomial. ఇది మన చాప్టర్ నేమ్. చూసారండి, మన చాప్టర్ నేమ్ రావడం కోసం ఇక్కడ ఎన్ని డెఫినేషన్స్ నేను చెప్పాను. If the degree of an expression is non-negative, then it is called polynomial. ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ తాలూకా డిగ్రీ నాన్ నెగిటివ్ అంటే నెగిటివ్ కాకూడదు. ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ తాలూకా డిగ్రీ నెగిటివ్ రాలేదనుకోండి, అటువంటి ఎక్స్ప్రెషన్స్నే పాలినామియల్స్ అని పిలుస్తారు. వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ పాలినామియల్? ఇఫ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ నాన్ నెగిటివ్ అంటే నెగిటివ్ కాకూడదు అది. ఇఫ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ నాట్ నెగిటివ్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ పాలినామియల్. ఇఫ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ నాట్ నెగిటివ్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ పాలినామియల్. ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ తాలూకా డిగ్రీ అనేది నెగిటివ్ కాకపోతే దాన్ని మనం పాలినామియల్ అని పిలుస్తాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ రాసాం, వీటి యొక్క డిగ్రీస్ ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేద్దాం. 8x plus 2, వాట్ ఇస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ 8x plus 2? 8x plus 2 డిగ్రీ ఈజ్ 1. ఈజ్ 1 నెగిటివ్? 1 అనేది నెగిటివ్ అవుతుందా? ఇది నెగిటివ్ కాదు కదా. So it is a polynomial. 2x plus 8. What is the degree of 2x plus 8? The degree of 2x plus 8 is 1. So 1 అనేది కూడా నెగిటివ్ కాదు. ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ తాలూకా డిగ్రీ అనేది నెగిటివ్ కాకపోతే అది పాలినామియల్. ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ తాలూకా డిగ్రీ నెగిటివ్ కాకపోతే దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం మనం? పాలినామియల్ అని పిలుస్తాం. సో 2x plus 8 డిగ్రీ 1 అంటే నెగిటివ్ కాదు కదా. సో ఇట్ ఈస్ ఆల్సో polynomial. 8x square plus 2x plus 12. What is the degree of 8x square plus 2x plus 12? 8x square plus 2x plus 12 degree 2. 2 is not a negative. So 8x square plus 2x plus 12 is also polynomial. 12y square plus 8y plus 16. What is the degree of 12y square plus 8y plus 16? Its degree is 2. 2 is not negative. So it is also polynomial. 9z square plus 18z plus 90 degree 2. 2 is not negative. So it is also polynomial. Next, 2x cube plus 8x square plus 4x plus 100. This polynomial degree 3. It is not negative. So it is also polynomial. Next, 8x power 4 plus 12x power 100 plus 99x degree 100. 100 is not negative. So this is also polynomial. అంటే మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏంటి చెప్తా ఉన్నాను మీకు నేను? ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ తాలూకా డిగ్రీ అనేది నెగిటివ్ కాకపోతే దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే, ఇఫ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ నాట్ నెగిటివ్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ పాలినామియల్. ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ తాలూకా డిగ్రీ అనేది నెగిటివ్ కాకపోతే దాన్ని మనం పాలినామియల్ అని పిలుస్తాం. వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ పాలినామియల్ అమ్మా? ఇఫ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఈజ్ నాట్ నెగిటివ్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ పాలినామియల్. ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ తాలూకా డిగ్రీ అనేది నెగిటివ్ కాకపోతే దాన్ని పాలినామియల్ అని పిలుస్తాం. ఇఫ్
the degree of an expression is non-negative, then it is called polynomial. Polynomial degree must be non-negative, అంటే నెగిటివ్ కాకూడదు. పాలినామియల్ డిగ్రీ ఎప్పుడు కూడా ఏం కాకూడదు, పాలినామియల్ డిగ్రీ మస్ట్ నాట్ బి నెగిటివ్. ఇప్పుడు ఈ పాలినామియల్స్ని 2 టైప్స్ కింద డివైడ్ చేశారనమాట. పాలినామియల్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇన్ 2 టైప్స్ డిగ్రీని బట్టి. ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఇస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ దిస్ పాలినామియల్ 8x + 2, డిగ్రీ ఎంత ఇక్కడ 1. సో డిగ్రీ 1 ఉందనుకోండి, if the degree of a polynomial is 1, then it is called linear polynomial. Next, quadratic polynomial. A quadratic polynomial. Next, cubic polynomial. Cubic polynomial. Next, biquadratic polynomial. Biquadratic polynomial. ఇలా చాలా పేరు అండ్ సో ఆన్. ఈ 4 సరిపోతాయి మనకి. వాట్ ఈస్ లీనియర్ పాలినామియల్, వాట్ ఈస్ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్, వాట్ ఈస్ క్యూబిక్ పాలినామియల్, వాట్ ఈస్ బైక్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్. లీనియర్ పాలినామియల్ అంటే ఏమిటి? వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ లీనియర్ పాలినామియల్? ఏమీ లేదు. ఇఫ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ పాలినామియల్, ఒక పాలినామియల్ తాలూకా డిగ్రీ, ఇఫ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ పాలినామియల్ ఈజ్ 1, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ లీనియర్ పాలినామియల్. ఒక పాలినామియల్కి డిగ్రీ 1 ఉందనుకోండి, దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామండి? లీనియర్ పాలినామియల్ అని పిలుస్తాం. ఇక చూడండి, 8x + 2, వాట్ ఇస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ 8x + 2? 8x + 2 డిగ్రీ 1, సో ఇట్ ఈస్ లీనియర్ పాలినామియల్. What is the degree of 2x + 8? 2x + 8 డిగ్రీ ఎంత 1, సో ఇట్ ఈస్ ఏ లీనియర్ పాలినామియల్. డిగ్రీ 1 ఉంటే దాన్ని లీనియర్ పాలినామియల్ అంటారు. మరి వాట్ ఈస్ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్? క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ అంటే ఏంటి? ఇఫ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ పాలినామియల్ ఈస్ 2, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్. If the degree of a polynomial is 2, then it is called quadratic polynomial. ఒక పాలినామియల్ తాలూకా డిగ్రీ 2 అయినట్లయితే దాన్ని మనం క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ అని పిలుస్తాం. చూడండి, 8x² + 2x + 12. వాట్ ఇస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ 8x² + 2x + 12? డిగ్రీ ఈస్ 2, సో ఇట్ ఈస్ క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్. 12y² + 8y + 16. వాట్ ఇస్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ 12y² + 8y + 16? 12y² + 8y + 16 degree 2, so it is a quadratic polynomial. 9z² + 18z + 90. What is the degree of 9z² + 18z + 90? 9z² + 18z + 90 degree is 2, so it is also quadratic polynomial. ఒక పాలినామియల్ తాలూకా డిగ్రీ 2 అయినట్లయితే దాన్ని మనం క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ అని పిలుస్తాం. సార్ మరి క్యూబిక్ అంటే ఏంటండి? క్యూబిక్ అంటే 3. If the degree of a polynomial is 3, then it is called cubic polynomial. ఒక పాలినామియల్ తాలూకా డిగ్రీ 3 అయితే దాన్ని మనం క్యూబిక్ పాలినామియల్ అని పిలుస్తాం. ఇక్కడ చూడండి, 2x³ + 8x² + 4x + 100. What is the degree of this polynomial? The degree of this polynomial is 3. So this is called cubic polynomial. ఒక పాలినామియల్ తాలూకా డిగ్రీ 3 అయితే దాన్ని క్యూబిక్ పాలినామియల్ అంటారు. నెక్స్ట్, బైక్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్. బైక్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ అంటే డిగ్రీ 4 ఉండాలి. ఇఫ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ పాలినామియల్ ఈస్ 4, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ బైక్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్. చూడండి, 8x⁴ + 12x⁴100 + 19. సారీ, దీని డిగ్రీ 100 కదా, ఒకటి రాస్తున్నాను అంటే డిగ్రీ 4 వచ్చేలా రాయడమే. ఇంకా చూడండి, 12x⁴ + 4x³ + 2x² + 10. దీని డిగ్రీ చూద్దాం. ఇందులో 4 టర్మ్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ టర్మ్ 12x⁴. 12x⁴ డిగ్రీ 4. 4x³ దిస్ టర్మ్ డిగ్రీ 3. 2x², this term degree 2. 10 is constant degree always 0. Highest degree over ikkada 4. So the degree of this polynomial is 4. So it is biquadratic polynomial. What is the degree of biquadratic polynomial amma? The degree of biquadratic polynomial is 4. Biquadratic polynomial degree ఇప్పుడు కూడా 4 ఉంటుంది అనమాట. అర్థమవుతుందండా? మేము చెప్పింది అర్థమవుతుందమ్మా?
ఒక పాలినామియల్ తాలూకా డిగ్రీ 1 అయితే దాన్ని లీనియర్ పాలినామియల్ అని, ఒక పాలినామియల్ తాలూకా డిగ్రీ 2 అయితే దాన్ని క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ అని, ఒక పాలినామియల్ తాలూకా డిగ్రీ 3 అయితే క్యూబిక్ పాలినామియల్ అని, ఒక పాలినామియల్ తాలూకా డిగ్రీ 4 అయితే దాన్ని బైక్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ అని పిలుస్తాం. సార్ మరి డిగ్రీ 5 ఉంటే ఏమని పిలుస్తారు సార్ అంటే ఇక్కడ నుంచి మనం నేమ్స్ చెప్పి పిలిచేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు ఒక పాలినామియల్ తీసుకున్నాను, 2x⁵ ప్లస్ 4x⁴ ప్లస్ 3x² ప్లస్ 100 అనే పాలినామియల్ తీసుకున్నాను. ఇది ఇక్కడ ఫస్ట్ టర్మ్ డిగ్రీ 5, సెకండ్ టర్మ్ డిగ్రీ 4, థర్డ్ టర్మ్ డిగ్రీ 2, లాస్ట్ టర్మ్ డిగ్రీ 0, హైయెస్ట్ డిగ్రీ 5. ఇక్కడ దీని డిగ్రీ 5. డిగ్రీ 5 ఉంటే అప్పుడు దాన్ని మీరు ఏమని పిలవాలంటే 5th డిగ్రీ పాలినామియల్. అప్పుడు దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామమ్మా మనం 5th డిగ్రీ పాలినామియల్. ఒకవేళ డిగ్రీ 6 ఉంటే 6th డిగ్రీ పాలినామియల్. నువ్వు 10th క్లాస్ చదువుతున్నావు కాబట్టి 10th క్లాస్, 7 చదివితే 7th క్లాస్. అలాగే డిగ్రీ 7 ఉంటే 7th డిగ్రీ పాలినామియల్, డిగ్రీ 8 ఉంటే 8th డిగ్రీ పాలినామియల్, డిగ్రీ 9 ఉంటే 9th డిగ్రీ పాలినామియల్, డిగ్రీ 10 ఉంటే 10th డిగ్రీ పాలినామియల్, డిగ్రీ n ఉంటే nth డిగ్రీ పాలినామియల్. సో దీస్ ఆర్ ద టైప్స్ ఆఫ్ పాలినామియల్స్. మరి మీరు డౌట్ అడగలను, సార్ మరి డిగ్రీ 1 ఉంటే దాన్ని లీనియర్ పాలినామియల్ అన్నారండి, డిగ్రీ 2 ఉంటే క్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ అన్నారండి, డిగ్రీ 3 ఉంటే క్యూబిక్ పాలినామియల్ అన్నారండి, డిగ్రీ 4 ఉంటే బైక్వాడ్రాటిక్ పాలినామియల్ అన్నారండి, డిగ్రీ 5 ఉంటే 5th డిగ్రీ పాలినామియల్ అన్నారండి, డిగ్రీ 6 ఉంటే 6th డిగ్రీ పాలినామియల్ అన్నారండి, 7 ఉంటే 7th డిగ్రీ పాలినామియల్, 8 ఉంటే 8th డిగ్రీ పాలినామియల్, 9 ఉంటే 9th డిగ్రీ పాలినామియల్, 10 ఉంటే 10th డిగ్రీ పాలినామియల్, 11 ఉంటే 11th డిగ్రీ పాలినామియల్, 12 ఉంటే 12th డిగ్రీ పాలినామియల్ అండ్ సో ఆన్. ఒక పాలినామియల్ తాలూకు డిగ్రీ n ఉంటే nth డిగ్రీ పాలినామియల్ అన్నారండి. వెరీ గుడ్, చాలా బాగుందండి. సార్ మరి ఒక పాలినామియల్ డిగ్రీ 0 ఉంటే ఏమంటారు సార్? మీకు ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను నేను. మరి 0 ఉంటే ఏంటి సార్? ఒక పాలినామియల్ తాలూకా డిగ్రీ 0 ఉంటే దాన్ని కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్ అని పిలుస్తామన్నమాట. ఇప్పటివరకు మనం చెప్పుకున్నాం, మీకు గుర్తుందండి, కాన్స్టెంట్ డిగ్రీ ఆల్వేస్ 0. కాన్స్టెంట్ తాలూకా డిగ్రీ ఎప్పుడు కూడా 0 ఉంటుంది అని మీకు నేను చెప్పాను. ద డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ 0 అని చెప్పుకున్నాం కదా. కాన్స్టెంట్ డిగ్రీ 0, ఏ నెంబర్ తీసుకున్నా సరే. ఇప్పుడు 100 తీసుకో, 100 డిగ్రీ 0. 2000 తీసుకో, 2000 డిగ్రీ 0. 1 తీసుకో, 1 డిగ్రీ 0. లేదా 1/2 తీసుకో, 1/2 డిగ్రీ 0. -1.4 తీసుకో, -1.4 డిగ్రీ 0. 2.3333 అండ్ సో తీసుకో, దాని డిగ్రీ 0. ఎందుకంటే ఇవన్నీ కూడా కాన్స్టెంట్స్ డిగ్రీ ఆల్వేస్ 0. మీకు చెప్పాను నేను, ఏ కాన్స్టెంట్ అయినా తీసుకోండి దాని డిగ్రీ 0 అవుతుంది. ఎక్సెప్ట్ 0, ఒక్క 0కి మాత్రం డిగ్రీ ఉండదు. డిగ్రీ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్. 0కి మాత్రం డిగ్రీ ఉండదు. 0 తప్ప నెంబర్ సిస్టంలో ఏ నెంబర్ తీసుకున్నా సరే దాని డిగ్రీ 0 అవుతుంది. ఒక్క 0 డిగ్రీ మాత్రం డిఫైన్ కాదు, నాట్ డిఫైన్. ఇలాగా కాన్స్టెంట్ డిగ్రీ 0 కాబట్టి దీన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్ అని పిలుస్తారు. ఈ పాలినామియల్ మనం ఏమని పిలుస్తామమ్మా? కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్. కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్ అంటే ఇఫ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ పాలినామియల్ ఈజ్ 0 దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్. ఒక పాలినామియల్ తాలూకా డిగ్రీ 0 అయితే దాన్ని కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్ అని పిలుస్తామన్నమాట. ఇఫ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ పాలినామియల్ ఈజ్ 0 దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్. అంటే కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్కి ఎగ్జాంపుల్ ఇమ్మంటే మీరు ఏమిస్తారో నెంబర్స్ని ఎగ్జాంపుల్ కింద ఇస్తారనమాట. వీ హ్యావ్ టు గివ్ నెంబర్స్ ఫర్ కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్స్. కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఎవరు? వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్స్? నెంబర్స్. సార్ మరి డిగ్రీ 0 ఉంది కదండి, మరి దీన్ని ఏమని పిలుస్తారని అంటే దీన్ని ఏమని పిలుస్తారంటే 0 పాలినామియల్ అని పిలుస్తారనమాట. 0 పాలినామియల్, ZERO, 0 పాలినామియల్. 0 పాలినామియల్ అంటే 0 అని అర్థం. ఇఫ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ పాలినామియల్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ 0 పాలినామియల్. ఒక పాలినామియల్కి అసలు డిగ్రీ అనేది లేకపోతే ఆ పాలినామియల్ మనం ఏమని పిలుస్తాం? మనం 0 పాలినామియల్ అంటాం. 0 పాలినామియల్ అంటే మీరు డిగ్రీ 0 ఉంది కాబట్టి 0 పాలినామియల్ అని కూడదు. డిగ్రీ 0 ఉంటే దాన్ని కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్ అనాలి. డిగ్రీ 0 ఎవరికి ఉంటుంది? కాన్స్టెంట్స్కి ఉంటుంది. మరి 0 పాలినామియల్ అంటే ఏంటి? ఇఫ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ పాలినామియల్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్ దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్
If the degree of a polynomial is not defined, then it is called zero polynomial. Zero polynomial అంటే ఏంటమ్మా? If the degree of a polynomial is not defined, if the degree of a polynomial is not defined, then it is called జీరో పాలినామియల్. ఒక పాలినామియల్ తాలూకా డిగ్రీ అనేది డిఫైన్ కాకపోతే, ఇఫ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ పాలినామియల్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్, then it is called zero polynomial. What is the example for zero polynomial? Only one example is there, that is zero. What is the example for zero polynomial? Zero. Zero polynomial కి example ఏంటి? Zero. మరి కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్ అంటే ఏం చెప్తారు? If the degree of a polynomial is zero, ఒక పాలినామియల్ తాలూకా డిగ్రీ జీరో అయితే, then it is called constant polynomial. If the degree of a polynomial is zero, then it is called constant polynomial. What are the examples of constant polynomial? All numbers. All numbers are example of constant polynomial. అన్ని నెంబర్స్ను కూడా కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్కి ఎగ్జాంపుల్ కింద మనం చెప్పచ్చు. All numbers are example of constant polynomial. What is the difference between zero polynomial and constant polynomial? Zero polynomial ki constant polynomial ko difference enti? Zero polynomial degree not defined, but constant polynomial degree zero. That's all. What is the difference between zero polynomial and constant polynomial? Zero polynomial degree not defined. Example for zero polynomial is zero. Constant polynomial degree is zero. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్ ఈస్ ఎనీ నెంబర్. ఏ నెంబర్ అయినా మనం కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్ కింద మనం తీసుకోవచ్చు అనమాట. ఇవి టైప్స్ ఆఫ్ పాలినామియల్స్. ఈరోజు క్లాస్లో మనం చెప్పుకుందంటే ఫస్ట్ జీరో పాలినామియల్. వాట్ ఈస్ జీరో పాలినామియల్? ఇఫ్ ద డిగ్రీ ఆఫ్ ఏ పాలినామియల్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ జీరో పాలినామియల్. ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ జీరో పాలినామియల్ ఈజ్ జీరో. నెక్స్ట్ కాన్స్టెంట్ పాలినామియల్. If the degree of a polynomial is zero, then it is called constant polynomial. Example for constant polynomial is any number in number system is example of constant polynomial. Next, linear polynomial. If the degree of a polynomial is 1, then it is called linear polynomial. Next, quadratic polynomial. If the degree of a polynomial is 2, then it is called quadratic polynomial. Next, cubic polynomial. If the degree of a polynomial is 3, then it is called cubic polynomial. Next, biquadratic polynomial. If the degree of a polynomial is 4, then it is called biquadratic polynomial. If the degree of a polynomial is 5, then it is called fifth degree polynomial. If the degree of a polynomial is 6, then it is called sixth degree polynomial. ఇవి పాలినామియల్ అనమాట. ఎక్స్ప్రెషన్కి పాలినామియల్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఎక్స్ప్రెషన్ డిగ్రీ అనేది పాజిటివ్ ఉండొచ్చు, నెగిటివ్ ఉండొచ్చు. బట్ పాలినామియల్ డిగ్రీ షుడ్ బి నాట్ నెగిటివ్. పాలినామియల్ డిగ్రీ ఎప్పుడు కూడా నెగిటివ్ కాకూడదు అనమాట. జీరో అనేది కూడా నెగిటివ్ కాదు కదా. జీరో ఈజ్ నైదర్ నెగిటివ్ నార్ పాజిటివ్. సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే పాలినామియల్ డిగ్రీ మస్ట్ బి పాజిటివ్. పాలినామియల్ డిగ్రీ ఎప్పుడు కూడా పాజిటివే అవుతుంది అనమాట. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎక్స్ప్రెషన్ అండ్ పాలినామియల్. ఎక్స్ప్రెషన్కి డిగ్రీ ఎంతైనా ఉండొచ్చు. ఎక్స్ప్రెషన్ డిగ్రీ పాజిటివ్ ఉండొచ్చు, ఒక్కొక్కసారి నెగిటివ్ ఉండొచ్చు. కానీ పాలినామియల్ డిగ్రీ మస్ట్ బి నాట్ నెగిటివ్. నెగిటివ్ మాత్రం ఉండకూడదు. అది పాలినామియల్ ఉంటాయి. ఈరోజు క్లాస్లో మనం పాలినామియల్స్ అండ్ ఇట్స్ టైప్స్ గురించి మనం చెప్పామన్నమాట.